وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات
ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى
وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh keluarga Madura Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum kita memulakan bacaan Al-Quranul Karim pada pagi ini, biarlah kita bersama-sama menghayati bacaan selawat nariyah dan Asmaul Husna yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Sulaiman. Majlis mempersilakan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa amamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa amamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqa amamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المتكبر
المصور الغفار القهار وهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكير الحصيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq an-nasir haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan, Ketua Bahagian Al-Fadhil Ustaz Bashir bin Muhammad Al-Azhari, pendakwah dan pengurus Yayasan Ar-Riayah. Seterusnya warga kerja pada Raya Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dahulu mari kita bersama-sama merakamkan ucapan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dan limpah rahmat yang telah dianugerahkan kepada kita pada pagi ini. Kita bersama-sama hadir dalam program Memperdayakan Al-Quran dan sambutan Isra' dan Mi'raj peringkat Majlis pada Raya Johor Bahru. Sampai ke majlis merakamkan ucapan selamat datang kepada seluruh warga Bandar Raya Johor Bahru. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari bulan yang penuh barakah ini, semoga kita diimpakan Allah bersama dengan golongan orang beriman bertakwa di sisi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita akan
baca surah An-Nisa ayat yang pertama yang akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aiman, manakala terjemahnya pula akan disampaikan oleh Ustaz Amirul Akmal. Majlis silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, yakni Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, iaitu istrinya Hawa, dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan, yakni siratul rahim, kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, yakni mengawas kamu. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا إنه كان حوبا كبيرا. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim, iaitu yang telah baligh itu, harta mereka. Dan janganlah kamu tukar gantikan yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu makan harta mereka, yakni dengan menghimpunkannya dengan harta kamu. Kerana sesungguhnya yang demikian itu adalah dosa yang besar.
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ذلك أدنى ألا تعودوا. Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, yakni apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil, yakni di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja, atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat, yakni untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnya, maka makanlah, yakni gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Dan janganlah kamu berikan, yakni serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya akan harta, yakni mereka yang ada dalam jagaan kamu, harta yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu. Dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan hartanya yang kamu perniagakan, dan juga berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. وابتلوا اليتامى حتى
النكاح وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا. Dan ujilah anak-anak yatim itu, iaitu sebelum balik sehingga mereka cukup umur dewasa. Kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka, yakni tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak-anak yatim itu secara yang melampaui batas dan secara terburu-buru, yakni merebut peluang sebelum mereka dewasa. Dan sesiapa di antara penjaga harta anak-anak yatim itu yang kaya, maka hendaklah ia menahan diri dari memakannya. Dan sesiapa yang miskin, maka bolehlah ia memakannya dengan cara yang sepatutnya. Kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka hartanya, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi yang menyaksikan penerimaan mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas, yakni akan segala yang kamu lakukan. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah dapat bersama-sama menghayati bacaan Al-Quranul Karim dari surah An-Nisa. Mudah-mudahan dengan bacaan yang kita baca tadi, semoga kita sekalian akan sentiasa dapat rahmat, keberkatan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati sekalian, majlis diteruskan dengan ceramah Isra Mi'raj pada pagi ini. Jadi izinkan saya untuk membaca tentang diri atau biodata Al-Fadil. Al-Fadil Ustaz Bashir bin Muhammad Al-Azhari merupakan salah seorang tokoh ilmuwan dan pendakwah yang dikenali di dalam dan di luar negara. Beliau sering diundang untuk memberikan syarahan agama di seluruh Malaysia di pelbagai institusi sama ada kerajaan ataupun swasta di dalam bidang dakwah, pemikiran Islam dan isu-isu kontemporer Islam
semasa di peringkat antarabangsa. Beliau juga sering menghadiri seminar-seminar Islam yang dianjurkan di beberapa buah negara. Beliau dilahirkan pada 30 Oktober 1987 di Johor dari keluarga yang sederhana. Kini bertugas sebagai pengurus Yayasan Ar-Riayah Kuala Lumpur yang asaskan oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid. Manakala pendidikan beliau pula, beliau dari Madrasah Hayatul Islam Ulu Tiram Johor, Sekolah Rendah Kebangsaan Ulu Tiram Johor Bahru, Sekolah Menengah Agama Arab An-Nur Pontian Johor, Ma'had Johor, dan terus melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar Kahirah Mesir, Darul Mustafa Hadramaut Yaman. Hadirin yang dirahmati sekalian, bagi meneruskan majlis pada pagi ini, majlis ini persilakan Al-Fadil Ustaz Bashir bin Muhammad Al-Azhari untuk memulakan ceramah sempena dengan sambutan Isra' dan Mi'raj peringkat Majlis Bandar Raya Johor Bahru. Majlis dengan penuh ta'zimnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Al-Mukarram Tuan Pengurusi Majlis, yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman Datuk Bandar, Setiausaha yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Timbalan Setiausaha Hajah Nazul Shimah binti Muhammad, ketua-ketua jabatan dan seluruh warga kerja, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah. Sambutan yang kita sedang menyambut hari ini bukanlah kali pertama buat kita, dan ianya juga bukan kali terakhir di sini, tidak. Ianya adalah suatu sambutan, suatu peringatan yang sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi satu tradisi kepada kita dari sejak kita kecil lagi. Kalau datang bulan Rajab, sambut Isra' Mi'raj. Kalau datang bulan Sya'ban, sambut Nisfu Sya'ban. Datang Ramadan, kita sambut Nuzulul Quran. Datang Syawal, kita sambut Hari Raya. Datang Zulhijjah, kita sambut Hari Arafah. Datang bulan Muharram, kita sambut awal Muharram, peristiwa Ma'al Hijrah. Datang Rabiul Awal, kita sambut Maulid Nabi dan sebagainya. Ini adalah bahagian daripada kurniaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, supaya kita ini ada sebab untuk sentiasa ingat kepada Allah. Kita berkumpul hari ini bukan untuk membawa pulang hadiah, bukan untuk membawa pulang wang tunai dan sebagainya, tapi kita ingin bawa pulang keridaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi, yang dirahmati Allah. Setiap daripada peristiwa-peristiwa yang kita disuruh untuk ingat, kita disuruh untuk menyambutnya, ini tidak lain tidak bukan supaya kita dapat mengambil manfaat semaksimum mungkin untuk kita praktikkan di dalam kehidupan seharian kita. Dalam sejarah hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama Nabi kita berdakwah 23 tahun, ada 3 peristiwa yang kata para ulama-ulama sirah wajib untuk diambil sebagai pengajaran dan dipelajari secara terperinci. 3 peristiwa yang penting yang berlaku dalam perjalanan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah peristiwa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni peristiwa turunnya wahyu pertama kepada Nabi dan bagaimana ianya diturunkan, bagaimana pengajaran yang boleh kita ambil daripada turunnya ayat Al-Quran pertama yang mengangkat diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa yang kita berhimpun hari ini, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa yang ketiga yang wajib dipelajari adalah
peristiwa hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama menuliskan di dalam kitab-kitab mereka, 3 peristiwa itu adalah Isra Mi'raj, peristiwa hijrah, dan juga peristiwa pembukaan kota Mekah. Demikian peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan satu peristiwa yang teragung, yang tersangat-sangat penting berlaku kepada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bila dengar peristiwa Isra Mi'raj, saya ingat mungkin tak ada seorang pun daripada kalangan kita yang tidak tahu Isra Mi'raj itu adalah satu perjalanan daripada Makkah pergi ke Palestin, ke Al-Aqsa, daripada Al-Aqsa naik ke langit, daripada langit turun balik ke Al-Aqsa, daripada Al-Aqsa pergi balik ke Masjidil Haram. Semua kita maklum perkara tersebut, dan semua kita tahu ini merupakan salah satu daripada kurniaan istimewa kepada baginda Nabi SAW. Tapi di mana istimewanya perkara tersebut? Di mana perkara tersebut terkandung begitu keistimewaan sehingga ke hari ini kita ceritakan? Mungkin yang kita dengar pun benda yang berulang setiap tahun, sampai bila-bila pun kita akan mendengar juga peristiwa ini diulang. Kerana apa? Kerana begitu istimewa. Istimewanya peristiwa Isra Mi'raj ini dari sudut apa? Kata para ulama, istimewanya Isra Mi'raj ini dari segenap aspek. Yang pertama sekali keistimewaan peristiwa ini adalah peristiwa ini berlaku dengan perkara tersebut tidak boleh langsung diterima oleh logik akal manusia. Benda itu tidak masuk akal, tak logik. Ini keistimewaan pertama yang berlaku kepada baginda Rasulullah SAW di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang sedang kita bicarakan pagi ini. Tidak logik dari segi apa kira-kira peristiwa tersebut? Kalaulah kita bicarakan Isra Mi'raj ini hanya sekadar satu perjalanan daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, turun dan pergi balik, kalau dibahaskan dari segi perjalanan itu sahaja, maka itu tidak nampak keistimewaannya. Tidak begitu nampak di mana perkara tersebut terlalu istimewa. Kerana apa? Kerana perkara ini mungkin ada orang akan cakap, bila baginda Nabi bicarakan peristiwa ini kepada orang-orang kafir Quraisy setelah balik, maka peristiwa ini mendapat tentangan. Orang-orang kafir Quraisy tanya kepada Nabi, betul ke engkau ya Muhammad pergi Masjidil Aqsa? Cuba kau ceritakan sikit apa yang ada di Al-Aqsa. Kenapa mereka tak boleh percaya peristiwa ini berlaku pada satu malam? Kerana peristiwa ini sebetulnya, kalaupun berlaku disebutkan dalam ayatul Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW hambanya sebahagian sedikit daripada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi keistimewaan pertama peristiwa ini, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, peristiwa ini bukan berlaku sepanjang malam, tapi peristiwa ini disebutkan dalam ayat tersebut asra bi'abdihi lailan. Dalam bahasa Arab ada beza antara lailan dengan lailatan. Kalau kita bicara tentang Lailatul Qadar, tak lama lagi kita sambut bulan Ramadan, kita akan biasa mendengarkan ayatul Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian surah tersebut berakhir dengan apa? Hatta matla'il fajar. Lailatul Qadar itu tempohnya bila? Daripada terbenam matahari hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar, yakni sepanjang malam. Jadi lailatan dalam bahasa Arab bermaksud sepanjang malam. Tapi di sini tak disebutkan lailatan. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan disebut, tak disebut lailatan. Ada beberapa sebab, walaupun ianya terkait dengan masalah nahwu atau masalah bahasa Arab, tapi lailan di situ kata para ahli tafsir maksudnya ialah sebahagian kecil daripada waktu malam. Ianya bukan berlaku dalam tempoh satu malam penuh peristiwa hebat ini, tak. Tapi berlaku dengan sebahagian kecil, sehingga berlakunya peristiwa perjalanan yang begitu hebat ini dalam tempoh masa sebahagian yang kecil, inilah yang menyebabkan peristiwa ini menjadi istimewa sampai hari kiamat. Dulu zaman Nabi, kalau Nabi sebutkan kepada orang-orang kafir, aku malam tadi baru balik daripada Al-Aqsa, sampai balik sebelum subuh,
yang mereka pelik. Kalau di zaman kita sekarang, di Masjidil Haram, kalau di Mekah, kalau ada orang sebut pergi ke daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian balik semula pada satu malam, agak-agak zaman kita ni benda tu pelik tak? Tak pelik pun. Kerana memang boleh pun kalau orang naik flight daripada Mekah pergi ke Palestin 3 jam sampai dah. Kemudian 3 jam lagi balik. Hai, tak pelik pun, boleh berlakunya pada satu malam. Jadi apa istimewa sangat berlaku perjalanan ini kepada Nabi? Maka kita katakan di situ perjalanan ini bukan berlaku sepanjang malam, tapi disebutkan lailan. Untuk apa? Peristiwa ini menjadi satu cabaran kepada seluruh umat sampai hari kiamat. Tidak mampu sama sekali perkara ini untuk diperlakukan oleh manusia. Sehebat mana pun teknologi yang akan datang, tak akan mampu untuk melakukan perjalanan seperti itu. Berapa lama kira-kira tempoh masa perjalanan itu, tuan-tuan? Daripada Masjidil Haram, baginda Nabi dibawa ke Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa itu belum cerita lagi beberapa persinggahan-persinggahan yang dilakukan. Kemudian daripada Masjidil Aqsa bertemu dengan para anbiya, naik ke langit pertama, kedua, dan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada setiap langit, ke Sidratul Muntaha, kemudian turun balik, kemudian balik semula ke Masjidil Haram. Berapa lama tempoh masa berlaku tu yang saya sebutkan tadi sebahagian kecil daripada waktu malam. Ini kata para ulama, tempoh masanya kurang lebih 17 minit. 17 minit saja tempoh masa kurang lebih berlakunya peristiwa yang hebat ini. Oleh sebab itulah peristiwa ini menjadi satu peristiwa yang mencabar logik akal manusia sepanjang zaman. Tak akan mampu untuk dilakukan oleh manusia sampai bila-bila. Jadi peristiwa keistimewaan pertama sekali pada peristiwa Isra Mi'raj, ianya menjadi satu mukjizat, ianya menjadi satu kurniaan Allah kepada Nabi yang mampu untuk mencabar seluruh manusia sampai bila-bila, bukan hanya pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Sebab itu baginda Rasulullah bila balik semula ke tempat tidurnya asal di rumahnya Sayyidatina Ummu Hani, Nabi kata, aku duduk balik di tempat yang aku dikejutkan oleh Jibril dan aku dapat merasakan hangatnya tempat tersebut. Yakni katilnya Nabi itu, tilamnya Nabi itu masih lagi hangat. Kenapa masih lagi hangat? Kerana baru saja ditinggalkan. Macam kita lah, sekejap lagi kita bangun daripada kerusi ini, kita pegang ada rasa hangat sikit. Jadi maksud disebutkan, kenapa Nabi sebutkan aku balik daripada peristiwa ini, aku duduk balik di tempat pembaringan aku tadi dan dapat merasakan kehangatan tempat tersebut. Maksudnya perjalanan ini berlaku dengan begitu pantas, dan perjalanan ini tidak terikat dengan masa, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan jarak perjalanan. Ini keistimewaan pertama yang berlaku kepada peristiwa Isra dan Mi'raj kepada baginda Rasulullah SAW. Keistimewaan yang kedua untuk peristiwa ini adalah bila berlakunya peristiwa ini. Dan di sini punya pengajaran yang besar kepada kita. Pada tempoh dakwah Nabi yang bermula seketika Nabi kita berumur 40 tahun, Nabi kita berdakwah di Mekah. 13 tahun mengambil masa dakwah Nabi di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dalam tempoh masa 13 tahun Nabi kita berdakwah di Mekah, ada beberapa sesi. Sesi yang pertama dakwah Nabi secara sembunyi. Ini lebih kurang 3 tahun yang pertama. Kemudian berpindah kepada sesi yang satu lagi, iaitu sesi berdakwah secara terang-terangan. Maka ketika berdakwah secara terang-terangan inilah Nabi kita mendapat banyak tentangan. Dan berakhirnya kemuncak kepada sesi kedua dakwah Nabi inilah berlakunya peristiwa penting yang kita bicarakan hari ini. Ini yang saya nak sebutkan tadi. Keistimewaan kedua kepada peristiwa agung ini ialah bila Allah Ta'ala tentukan peristiwa ini berlaku kepada Rasulullah SAW tepat setahun sebelum Nabi kita berhijrah ke Madinah. Lebih kurang tahun yang ke-11 daripada kenabian Rasulullah SAW, pada bulan Rajab berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj. Tahun tersebut semua kita maklum, kita pun biasa dengar, iaitu Amul Huzni dipanggil, tahun kesedihan. Banyak perkara duka cita yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Kewafatan Abu Talib pada tahun tersebut menyebabkan Nabi kita hilang sokongan daripada luar, yang mana Abu Talib menjadi orang yang
disegani oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka tak mampu buat apa-apa kepada Nabi kerana ada Abu Talib. Mereka segan dengan Abu Talib. Jadi bila wafatnya Abu Talib, maka orang kafir Quraisy sudah boleh buat apa-apa kepada Nabi. Yang kedua yang lebih lagi menjadikan perkara tahun tersebut menjadi satu tahun yang mencabar kepada baginda Rasulullah SAW adalah dengan kewafatan kekasih hati Nabi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini punya kaitan dengan Siti Khadijah. Peristiwa Isra Mi'raj ini berlaku pada tahun Nabi kita kehilangan tulang belakang baginda Rasulullah SAW. Selama ini yang menjadi tempat sandaran kepada Nabi, yang menjadi orang yang mendukung Nabi SAW dari segi luaran dan dalaman, yaitu isteri tercintanya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah ni tuan-tuan perempuan hadirin hadirat yang dikasihi dirahmati oleh Allah. Ini orang yang paling disayangi oleh Rasulullah SAW. Seorang wanita yang luar biasa kehebatannya. Ketika hidupnya Siti Khadijah, sudah disampaikan berita gembira kepada beliau oleh malaikat Jibril kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah siapkan istana buat Siti Khadijah dalam syurga. Ini seketika beliau masih lagi hidup. Sudah sampai berita dari Allah, istananya di syurga sudah disiapkan. Begitu istimewanya Siti Khadijah kerana beliau berikan segala apa yang dia miliki untuk baginda Rasulullah SAW. Kita masih ingat lagi ketika Nabi kita menjadi Rasul, diturunkan wahyu yang pertama, yang menjadi orang yang pujuk Nabi ketika itu, berikan sokongan kepada Nabi, Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Demikian kewafatan Siti Khadijah menjadi satu perkara yang kesedihan luar biasa kepada baginda Rasulullah SAW. Sayangnya Nabi kepada Siti Khadijah sampaikan tempiasnya kepada isteri-isteri yang lain pun turut merasa juga. Begitu Nabi meletakkan Siti Khadijah pada tempat yang demikian tinggi. Jadi kadang-kadang orang bertanya, kalau macam tu Nabi tak adil ke? Adakah Nabi tak adil? Nabi banyak sebut nama Khadijah dekat isterinya di depan isteri-isteri yang lain. Nabi banyak memuji Siti Khadijah. Nabi kita pun sebut tak ada siapa-siapa pun daripada kalangan kamu yang boleh mengambil tempatnya Khadijah. Adakah ini sikapnya Nabi yang tidak adil? Tidak, sama sekali tidak. Kerana apa? Kerana ini perintah dari Allah. Jadi yang meletakkan Siti Khadijah pada posisi yang disebut oleh Nabi, ini perintah dari Allah. Kedudukan yang diberikan kepada Siti Khadijah ini kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi membicarakan sesuatu bukan kerana adil atau tidak, tapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul Nabi kita biasa sebut nama Siti Khadijah, walaupun Siti Khadijah dah lama wafat meninggal dunia, sampai Nabi kita ketika di Madinah sudah punya isteri yang ramai pun, Nabi biasa sebut nama Siti Khadijah. Sampai satu hari Siti Aisyah, yang Siti Aisyah masih lagi muda, Ummul Mukminin, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, cukup-cukuplah sebut nama orang tua tu. Aku kan ada. Asyik sebut Khadijah, 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 Khadijah. Mungkin tak macam tu lah Siti Aisyah sebut. Cukup-cukuplah ya Rasulullah sebut nama perempuan tua tu. Aku kan ada. So ini bahasa yang standard lah, yang berlaku di antara suami dan isteri, dan ini bukan satu perkara yang besar kepada Nabi. Nabi senyum. Nabi tak marah pun. Nabi senyum. Nabi kata, tidak ada seorang pun daripada kalangan kamu yang boleh sampai kepada martabatnya Khadijah. Kerana apa? Siti Khadijah bersama dengan Nabi saat Nabi susah. Saat Nabi sudah tidak punya apa-apa lagi, walhal isteri-isteri yang lain bersama dengan Nabi, ya Nabi sudah berada dalam satu keadaan yang tidak seperti mana keadaan ketika di Mekah. Tempias daripada Siti Khadijah punya sayangnya Nabi kepada beliau, sehingga tempiasnya turut dirasai oleh anak-anak Siti Khadijah, antaranya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Baginda Rasulullah SAW punya 6 orang anak. 6 orang anak Nabi, 5 orang daripada Siti Khadijah. 7 orang. 4 orang perempuan, 3 orang lelaki. Daripada 7 orang tadi, 6 orang anak daripada Siti Khadijah, dan 1 orang lagi daripada Sayyidatina Mariyatul Qibtiyah. Ke-6 anak-anak baginda Rasulullah SAW semuanya daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha, termasuk anak Nabi Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha.
Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidatina Aisyah ni usianya tidak begitu jauh. Walaupun Siti Aisyah ibu tiri kepada Siti Fatimah, tapi kan masih lagi muda. Jadi satu hari pernah Siti Fatimah bila menyebutkan nama ibunya Khadijah di hadapan Siti Aisyah, maka kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Fatimah, "Ya Fatimah, kalau kau nak tahu, aku ni lebih hebat, lebih mulia daripada ibu kau Khadijah." Ini cari pasal. Jadi Tina Fatimah terkejut. Apa pasal cakap macam tu? Kata Siti Aisyah, sebabnya aku dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam keadaan aku masih lagi anak dara. Tapi ibu kamu Khadijah dinikahi oleh Nabi, ibu kamu sudah janda. Maka aku ni bukankah lebih istimewa? Siti Fatimah bila dengar perkataan tersebut, dia agak terasa. Lalu dia pergi bagi tahu kepada Rasulullah SAW, sekian-sekian disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Nabi senyum, Nabi tak marah pun. Kerana biasalah, ini hal-hal kecil yang berlaku di rumah tangga. Nabi senyum. Kata Nabi, "Ya Fatimah, kamu pergi bagi tahu kepada Aisyah, sebenarnya yang lebih istimewa adalah Khadijah, bukan Aisyah." Kata Fatimah, "Kenapa ya Rasulullah?" Bagi tahu saja kepada Aisyah, istimewanya Khadijah sebab Khadijah berkahwin dengan Nabi, Nabi masih lagi bujang, dapat fresh. Tapi Aisyah berkahwin dengan Nabi dalam keadaan Nabi sudah punya banyak isteri. Jadi yang lebih istimewa siapa yang dapat Nabi dalam keadaan fresh? Khadijah. Seronok Siti Fatimah dengar perkataan tersebut, lalu cepat-cepat pergi jumpa Siti Aisyah bagi tahu, "Ya Ummul Mukminin, sebenarnya tidak. Ibu aku Khadijah lagi istimewa daripada kamu." Lalu disebutkan jawapan tadi, Siti Aisyah pula tersenyum. Kata Siti Aisyah, "Hebat betul siapa yang bagi kau jawapan." Kerana dia tahu yang bagi jawapan itu Rasulullah SAW. Pada tahun kewafatan Siti Khadijah inilah Allah Ta'ala tentukan berlakunya Isra Mi'raj. Kerana Nabi sedang down. Tambah lagi satu lagi peristiwa yang berlaku ketika itu juga adalah peristiwa di Taif. Yang Nabi kita dibaling dengan batu, Nabi kita dihalau keluar dan sebagainya, dan digabungkan dengan ketiga-tiga peristiwa yang berlaku pada tahun tersebut. Tahun itulah Nabi kita diuji dengan ujian yang begitu berat, sampai disebutkan dalam kitab-kitab sirah, Amul Huzni, tahun kesedihan. Balik daripada Taif, baginda Rasulullah SAW masuk semula ke kota Mekah dalam keadaan dijamin oleh seorang kafir. Kerana Nabi sudah tidak mampu lagi untuk berdakwah di Mekah, tak boleh buat apa-apa dah. Tapi ketika itu Nabi kita SAW berdoa kepada Allah. Ini istimewanya Rasulullah SAW. Nabi kita meminta kepada Allah, "Ya Allah, Allahumma inni ashku ilaika di'fa quwwati." Ya Allah, aku merintih kepada Engkau akan lemahnya aku ya Allah. Bantulah aku ya Allah. Aku ini orang yang lemah. Walhal Nabi sudah buat semaksimum apa yang Nabi boleh tanggung dan Nabi boleh hadapi dan Nabi bersabar dengan segalanya. Tidak sekali pun Nabi kata, "Ya Allah, mereka lakukan aku sedemikian di Taif." Tak. Seperti mana yang pernah disebutkan oleh para nabi-nabi dulu. Mereka, Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah, Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah, sampai kepada satu tahap mereka sudah sampai tempoh dakwah mereka yang maksimum, dizalimi oleh kaum mereka, lalu mereka angkat tangan, "Ya Allah, ini sudah sampai maksimum. Aku tak boleh buat apa-apa dengan aku punya umat. Engkau urusan umat aku serahkan kepada Engkau. Kalau Engkau nak azab, maka ini urusan Kau. Fa in tu'adzibuhum, kalau kamu nak azab mereka, maka mereka itu Engkau punya hamba." Jadi ini doa para nabi-nabi dahulu. Sebelum Allah Ta'ala turunkan azab, mereka berdoa untuk mengazab atau mengadili kaum mereka. Tapi pernahkah sekali kita baca, mendengar Rasulullah SAW berdoa untuk kehancuran kepada umat yang menyusahkannya? Sekalipun tidak. Balik daripada Taif, Nabi kita berdarah penuh badannya daripada kepala sampai ke bawah, menitis darahnya. Nabi kita di-offer oleh malaikat-malaikat penjaga gunung untuk terbalikkan bumi Taif. Maka Nabi kata, "Mereka ni belum tahu lagi aku ini adalah Rasul buat mereka. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Keluarkanlah daripada bumi Taif ini orang yang akan bantu agama Engkau ya Allah." Maka daripada Taif datangnya Sayyidina Khalid ibn Walid. Ini doa Rasulullah SAW. Dalam peperangan Uhud, Nabi kita keluar darah daripada mulut Nabi.
Sambil Nabi pegang tangan Nabi tu, darah tu supaya tak menitis jatuh ke bumi, Nabi kita menahan darah. Nabi kita sebutkan, Ya Allah, janganlah engkau mengadab kaum aku ini yang sudah mencederakan kekasih engkau. Ini doa Nabi kepada orang yang menzalimi kepada Nabi. Tidak pernah sekalipun didoakan laknat, tidak pernah sekalipun didoakan kebinasaan, tidak pernah sekalipun didoakan dengan perkara yang tidak baik. Kalau Rasulullah kepada orang yang melakukan kezaliman seperti itu tak pernah doakan keburukan, tak pernah doakan laknat dan sebagainya, lalu macam mana kita agak-agak zaman kita sekarang? Ya Allah, laknatilah dia. Yang nak dilaknat itu siapa? Orang yang sama-sama sembah Allah Ta'ala. Orang yang namanya mungkin Abdullah, namanya mungkin Abdul Rahman. Ya Allah, laknatilah fulan. La haula wala quwwata illa billah. Ini ikut cara siapa ni? Bila mana Allah Ta'ala pernah izinkan kita untuk melaknat sesama orang-orang Islam? Kalau mereka itu musuh Islam, memerangi orang Islam, it's fine lah. Tapi sesama Muslim tidak harus berlaku sedemikian, tidak. Ini kita belajar daripada baginda Rasulullah SAW. Pada tahun itu Nabi kita balik ke Mekah dalam keadaan bersendirian di rumah, tak boleh nak buat apa-apa. Yang ini besok pagi Nabi tak boleh nak buat apa-apa dah. Dalam keadaan sedang down macam tu, pada malam itulah Allah Ta'ala jalankan baginda Rasulullah SAW satu perjalanan istimewa ini. Jadi yang kedua yang saya nak sebutkan ini, perjalanan agung ini berlaku tepat pada masanya. Inilah keistimewaan Isra dan Mi'raj. Tepat pada masa apa? Nabi kita berada dalam keadaan tertekan sedemikian, lalu Allah Ta'ala bawa Nabi berjalan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas itu disebutkan, linuriyahu min ayatina, untuk kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Jadi peristiwa ini berlaku tepat pada masa baginda Rasulullah SAW perlu untuk mendapatkan motivasi. Peristiwa ini tepat berlaku ketika Nabi kita perlukan untuk sokongan daripada kawan-kawan. Inilah sebab Allah Ta'ala jadikan peristiwa ini. Lalu Nabi kita dijumpakan dengan para anbiya di alam roh. Berjumpa dengan Nabi Adam di langit yang pertama, jumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa pada langit yang kedua, jumpa dengan Nabi Yusuf langit yang ketiga, jumpa dengan Nabi Idris langit yang keempat, jumpa dengan Nabi Musa langit yang kelima, jumpa dengan Nabi Harun langit yang keenam, jumpa dengan Nabi Ibrahim langit yang ketujuh. Jadi disusun para nabi-nabi ini untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Supaya apa? Bila melihat kawan-kawan yang seperjuangan, sedikit banyak Nabi akan rasa tambah dia punya motivasi. Kerana Nabi sedang susah. Jadi bila susah, jumpa juga dengan orang yang pernah susah, dia akan rasa seronok. Macam kita lah, kita sedang hadapi satu masalah, hadapi satu perkara yang susah, yang menyusahkan kepada kita. Jadi kita tak tertanggung kesusahan tu. Bila kita cerita dengan kawan kita yang dia pun kata, saya pun baru jadi macam tu juga. Selesai ke dia punya masalah? Masalahnya tak selesai pun. Tapi oleh sebab dia bagi tahu dekat kawan dia, atau berjumpa dengan satu orang yang sama-sama menanggung kesusahan yang sama, secara automatically dia punya mental akan rasa tenang sekejap. Apa sebab? Kerana dia akan merasakan, bukan aku seorang lah rupanya. Walhal kawan yang dia bagi tahu masalah dia pun bukan selesaikan dia punya masalah pun, tapi secara automatik dia akan rasa lega sikit. Dan inilah hikmah kenapa Allah Ta'ala jumpakan Nabi dengan sekian ramai daripada para anbiya, supaya Nabi kita mendapat motivasi, supaya Nabi kita melihat dirinya tidak keseorangan di dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi kita tidak seorangan dalam kesusahan. Dan di sana ada hikmah kenapa berjumpa dengan setiap para nabi-nabi tadi itu pada setiap langit yang pertama. InsyaAllah nanti saya akan sebutkan. Jadi peristiwa ini berlaku tepat pada masa. Pengajaran kepada kita dengan berlakunya peristiwa ini pada masa yang ditentukan, ini adalah supaya kita pun punya masa yang sesuai. Bila kita berada dalam keadaan-keadaan yang tidak stable, maka kita perlu juga pergi keluar berjumpa dengan orang-orang yang boleh berikan kita semangat. Ini dalil kepada pakar-pakar motivasi kalau ada di sini. Kerana peristiwa Isra Mi'raj juga, baginda Rasulullah mendapat motivasi dengan berjumpa dengan orang-orang hebat. Bukan orang yang lebih hebat daripada Nabi, tidak. Tapi orang berjumpa dengan orang-orang yang bila berjumpa saja akan mengembalikan cas positif kepada diri Nabi. Ini dalil nak bagi tahu
kita ini pun perlukan kadang-kadang waktu-waktu yang merehatkan kita punya minda. Kita juga perlukan keadaan dan waktu-waktu yang kita bila mana berada menanggung satu perkara yang berat untuk ditanggung, maka kita kena mencari orang yang betul untuk meringankan kita punya masalah. Waktu Nabi kita pada tahun yang menanggung begitu kesedihan, Nabi kita reportnya kepada siapa? Kepada Allah. Allahumma inni ashku ilaika dhi'fa quwwati. Kita pula kalau ada susah kadang-kadang reportnya ke mana? Reportnya ke Mark Zuckerberg di Facebook. Bukan reportnya kepada Allah dulu. Report di Instagram dulu, TikTok dulu. Sekarang di TikTok famous. Saya pun dah terikut-ikut dah. Jadi jangan macam tu, tidak. Report kita kepada Allah dulu. Ya Allah, kau ada masalah sekian. Kemudian cari orang yang bila mana kita berjumpa saat kita sedang bermasalah, dia akan menjadi orang yang akan melegakan kepada kita punya masalah. Jangan cari orang yang kita ini ketika bermasalah, dia akan menyebabkan kita punya masalah lebih tenang lagi. Itulah kau padan muka. Siapa suruh buat macam tu? Jangan cari kawan yang macam tu. Jadi orang yang akan melegakan masalah. Ini pelajaran yang kita pelajari daripada perjalanan agung ini, perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan keistimewaan ketiga kepada peristiwa Isra Mi'raj adalah apa yang berlaku dalam sepanjang perjalanan tadi. Tuan-tuan hadirin hadirat dikasihi dirahmati oleh Allah, Nabi kita sedang berbaring di rumah Sayyidatina Ummu Hani. Ummu Hani itu sepupunya Rasulullah SAW, saudari kepada Sayyidina Ali, anak kepada Abu Talib, anak kepada Abu Talib radhiyallahu anhu. Jadi ketika Nabi kita sedang berbaring di rumahnya Ummu Hani, kenapa Nabi kita waktu itu berbaring di rumah Ummu Hani? Nabi kita ada rumah, yang rumah bersama dengan Siti Khadijah sebelum ni. Kerana waktu itu Nabi balik daripada Taif dalam keadaan keseorangan dan Nabi tak ada isteri di rumahnya, sudah meninggal dunia, dan Nabi kita berada di bawah sokongan ataupun kasih sayang ibu saudaranya Fatimah binti Asad, iaitu ibu kepada Sayyidina Ali dan ibu kepada Ummu Hani. Ini juga dalil bagi kita ini kalau tidak ada ahli keluarga, jangan hidup seorang-seorang. Contoh, mak ayah meninggal dunia. Ramai daripada kalangan kita mak ayah sudah tak ada. Itu bukan menandakan kita ini sudah tidak perlukan kepada orang tua. Baginda Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita dalam peristiwa ini. Nabi balik daripada Taif dalam keadaan kesedihan. Nabi sudah lama tidak punya ibu dan ayah. Tapi Nabi kita tidak duduk keseorangan. Nabi kita duduk di rumah ibu saudaranya, di rumah pakciknya, iaitu Abu Talib dan juga isteri kepada Abu Talib, Fatimah binti Asad radhiyallahu anhu wa anha. Nabi kita duduk di rumahnya. Untuk apa? Rumah ni, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kalau kita ni duduk di rumah yang dalam rumah tu ada orang tua, punya berkat. Sebab tu banyak masalah, kata para ulama, banyak masalah yang berlaku kepada suami dan isteri, pasangan-pasangan yang berkahwin. Banyak masalah yang akan berlaku kepada mereka bila di rumah mereka tidak ada orang tua. Yang ini maksudnya tidak ada ibu dan ayah. Sama ada ibu mertua, ayah mertua, siapa pun lah. Yang penting orang tua. Kerana rumah ni kalau ada orang tua, ada berkat. Rumah ni kalau ada orang tua, punya keberkatan khas. Dan Nabi sebutkan dalam hadis, untuk kita menghormati orang tua, memuliakan orang tua, la yusamminna lam yuqir kabirana. Bukan daripada golongan kami kalau orang yang tidak memuliakan orang tua daripada kalangan kami. Ini bukan orang yang daripada kalangan kami. Maka mungkin dengan halangan-halangan kita punya kerjaya contohnya, atau dengan sebab-sebab yang tertentu, mungkin ramai daripada kalangan kita pun yang mungkin orang tua tak duduk sekali mungkin. Tapi atasilah perkara tersebut dengan apa? Dengan kita banyakkan untuk menziarahi orang tua. Sekali-sekala ataupun jangan sekali-sekala, kena banyak kali minta paksa orang tua datang duduk di rumah kita. Jangan sampai orang tua kita tak datang tinggal di rumah kita, kerana akan hilang separuh daripada keberkatan kepada rumah yang tidak ada orang tua. Jadi ini bahagian daripada pelajaran yang kita pelajar. Kenapa Nabi balik daripada Isra Mi'raj dan Nabi tinggal di rumah Sayyidatina Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Daripada situ Nabi kita di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita dikejutkan oleh malaikat Jibril.
naik burak. Burak ini perkataan bahasa Arabnya berasal daripada al-barak. Barak ini maksudnya peti. Kerana perjalanan atau cepatnya burak ini berjalan semacam kilat macam tu. Diperjalankan menaiki burak sampailah ke Masjidil Aqsa. Di dalam perjalanan tadi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi beberapa peristiwa. Diperlihatkan kepada Nabi antaranya adalah satu kaum yang memecahkan kepala mereka dengan menghantukkan kepala mereka sendiri di batu. Lalu kepala mereka pecah, kemudian bercantum balik. Mereka sendiri yang pergi menghantukkan, pecah dan cantum balik. Nabi tanya kepada Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Apa ini ya Jibril? Ini apa yang ditunjukkan kepada aku? Kata baginda Jibril alaihissalam sebutkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini adalah azab yang diperlihatkan oleh Allah kepada umatmu yang apa? Yang tidak mengambil berat atau yang mengabaikan, yang cuai di dalam mendirikan salat." Tuan-tuan saudara-saudari yang dikasihi, yang disebutkan di sini azab kepada bukan kepada orang yang tak salat, tapi kepada orang yang cuai dalam salat. Beza antara orang yang tak salat dengan orang yang cuai dalam salat. Dalam ayatul Quran, Allah firman dalam satu ayat yang semua kita hafal, "Fawailun lil musallin." Celakalah bagi orang-orang salat. Solat pun celaka. Macam tu aku tak payah solat lah. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Orang yang cuai dan leka di dalam solat mereka. Maksudnya apa? Mereka yang solat ikut mereka punya selera. Mereka yang datang kepada Allah, bila mana mereka rasa perlu, mereka datang kepada Allah. Bila mana mereka tak perlu, mereka pun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cuai dalam solat, orang yang tidak mengambil kira tentang dia punya solat itu tinggal berapa masanya, tak takut akan terqada solatnya, rasa biasa saja kalau tak solat, terqada pun masih okey lagi, tak ada pun sedikit pun nak ucap istighfar, maka ini termasuk daripada orang yang cuai di dalam solat. Dahulu ada kisah satu orang sahabat Nabi, ketika dia nak hampir terqada solatnya, lalu dikejutkan oleh iblis. Dia nak hampir terqada dia punya solat subuh, lalu iblis datang kejut. "Oi, bangunlah. Dah nak qada subuh ni." Kawan tu pun bangun solat. Kawan tu pun tanya, "Siapa kamu ni tiba-tiba datang kejutkan aku?" Katanya, "Aku iblis." Iblis pun boleh kejut orang solat ke? Tapi tuan-tuan, kalau isteri kejut, jangan pula ini isteri ke iblis ni. Jadi ditanya oleh sahabat tadi, "Iblis pun boleh kejut solat ke?" Dia kata iblis, "Ya, aku ni lebih senang kalau kamu solat daripada kamu tak solat." Sahabat ditanya, "Apa pasal macam tu? Bukankah kau lagi suka kalau orang tak solat?" "Ya, aku lagi suka kalau orang tak solat. Tapi bagi kamu, kalau kamu solat, aku lagi lega daripada kamu tak solat." Ditanya, "Kenapa macam tu?" "Kamu kalau tertinggal salat, terqada, satu hari kamu akan menangis bertaubat kepada Allah. Itu lagi berat kepada aku, lebih baik aku kejut kau solat. Lagi berat kepada aku untuk melihat sepanjang malam kamu akan menangis, sepanjang hari kamu akan menangis bertaubat kepada Allah. Ya Allah, aku dah terqada solat. Lagi berat kepada aku. Maka aku kejutkan kau, sekurang-kurangnya aku sakit hati sekejap saja." Kita jangan haraplah iblis nak kejut. Kita kalau terqada subuh pun okey aja, tak ada masalah pun. Datang kerja relax-relax aja. Ada orang apa? Dia terqada subuh. Lepas tu qada subuhnya bila? Waktu khutbah Jumaat. Lepas tu terlupa Allah. Angkat kunut pula. Cover-cover lah sikit bang. Dah lah qada subuh. Lepas tu solat pada waktu yang haram lagi. Berganda dia punya kejahilan. Apa sebab? Haram hukumnya solat qada subuh ketika khutbah. Ketika khutbah Jumaat, hanya satu solat saja dibenarkan. Iaitu apa? Solat tahiyatul masjid saja dibenarkan. Qada subuh pun hukumnya haram. Tak boleh buat. Dia nak tunjuk baguslah tu. Tapi tak tahu hukum. Jadi demikian tuan-tuan, dalam peristiwa ini tunjukkan kepada kita orang yang tidak mengambil berat tentang solat. Diperlihatkan oleh Allah akan azabnya, nak bagi tahu memang azab orang yang tinggal solat sudah disebutkan di dalam hadis. Tapi kenapa dalam peristiwa Isra Mi'raj Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi beberapa peristiwa-peristiwa ini? Kerana Allah nak bagi tahu kepada Nabi, ya Muhammad Rasulullah, inilah banyak kesalahan-kesalahan yang akan sering berulang kepada umatmu. Jadi seolah-olah Nabi kita melihat sendiri
Dan Nabi kita balik, Nabi kita bagi tahu kepada umatnya, aku sendiri dah nampak depan mata azabnya macam ni, macam ni, macam ni. Berbeza dengan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang Nabi sendiri tak nampak azabnya. Antara yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah SAW adalah orang yang satu kaum yang sekadar menutup kemaluannya dengan cawat. Mereka berjalan seperti onta, yakni berjalan perlahan-perlahan, dan mereka memakan buah daripada pokok zakum, buah zakum, sejenis pohon daripada api neraka, batu-batu daripada api neraka. Apabila ditanya kepada Jibril, kata Jibril, ini adalah balasan kepada mereka yang tidak keluarkan zakat, ya Rasulullah. Mereka jalan seperti onta ni nak bagi tahu apa? Bagi tahu mereka tu berjalan perlahan-lahan supaya azab mereka lebih lama dirasai. Dan sambil makan buah zakum, buah yang diperbuat daripada batu-batu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika ditanya, Jibril bagi tahu ini adalah azab kepada mereka yang tidak keluarkan zakat. Tuan-tuan puan rahimakumullah, tadi saya ceritakan tentang salat. Ada satu kajian mengatakan 70% daripada orang Islam di Malaysia tidak salat. Bukan sikit, 70%. Dan lebih daripada 30% daripada orang Islam di Malaysia tidak tahu apa itu mengucap 2 kalimah syahadah. Ini mungkin tidak berlaku kepada kita, tapi mungkin mereka-mereka inilah yang akhirnya akan datang meminang anak kita contohnya. Mereka inilah yang akan datang menyambung kita punya zuriat contohnya. Jadi ini masalah yang perlu diatasi. Masalah zakat. Ada orang kadang-kadang dia tak tahu pun dia kena bayar zakat. Adakah dia akan terlepas kerana dia tak tahu? Tak. Berdosa dia kerana di zaman kita sekarang sudah tidak boleh guna lagi alasan saya tak tahu hukum. Semua Majlis Agama Islam Johor contohnya, Masya Allah, Tabarakallah, betapa banyak usaha-usaha yang mereka lakukan. Risalah-risalah yang mereka sebarkan, di dalam khutbah Jumaat diperingatkan, di dalam ceramah-ceramah diperingatkan, semuanya tersebar luaslah zaman kita sekarang tentang masalah zakat. Tapi ramai orang yang tak tahu. Ada zakat simpanan wang, kalau ada duit sampai kepada nisabnya, sampai kepada haulnya, cukup tahun, cukup nisab. Kalau kiraan zakat di sini tak pasti berapa, kalau di wilayah kurang lebih 23,000 hingga 24,000 something. Kalau cukup 24,000 duit simpanan itu ada zakat. Ramai orang pun yang buat tak tahu. Dia bukan tak tahu, dia buat tak tahu. Tak nak belajar sebab takut kalau belajar kena bayar zakat pula, nanti lebih baik aku jadi tak tahu. Musibah. Kata Syekh Sya'rawi rahimahullah, kalau ada orang-orang Islam yang masih miskin di negara orang Islam, itu tandanya ramai lagi yang tidak bayar zakat. Jadi zakat ini pernah ambil perhatian, banyak jenis-jenis zakat, dan ini bukan tempat untuk kita mempelajari tentang bab tersebut. Baginda Nabi diperlihatkan tentang satu kaum yang berenang di sungai darah sambil dilempari kepalanya dengan batu. Mereka adalah golongan yang memakan riba, memakan harta orang lain. Mereka tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Tadi kita baca ayatul Quran, faman kana min al-ghani falyasta'fif. Orang yang sudah kaya falyasta'fif. Apa maksud falyasta'fif? Maka tahanlah diri kamu daripada mengambil hak orang lain. Kamu sudah Allah berikan apa yang cukup bagi kamu. Jangan sesekali untuk kamu nak merasa haknya orang lain. Jadi kalau kita tidak bayar zakat, haknya orang lain ada pada harta kita. Jadi itu termasuk daripada orang yang mengambil hak orang lain. Dia tidak boleh mengatakan, ini saya punya harta, kenapa saya nak kena bayar zakat? Kamu sudah menahan harta orang lain yang Allah letakkan pada zakatnya kamu, pada hartanya kamu. Kemudian salah satu daripada kaum yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah SAW adalah satu kaum yang mempunyai kuku daripada tembaga dan mencakar wajah mereka. Lalu mereka ditanya kepada Jibril, siapakah mereka ya Rasulullah? Kata Jibril alaihissalam, mereka adalah golongan yang mengucapkan sesuatu, memakan daging saudaranya dengan fitnah ataupun dengan al-ghibah, yakni mencakar wajah mereka dan juga tubuh badan mereka dengan kuku yang datang daripada api neraka Allah. Orang yang suka melemparkan kata-kata tanpa usul perisa, orang yang suka menyebarkan sesuatu informasi tanpa tahu apa pun, orang yang suka mengumpat, orang yang suka fitnah kepada orang lain. Ini dosa yang banyak berlaku. Oleh sebab itu Allah tunjukkan kepada baginda Nabi dalam
peristiwa Isra dan Mi'raj. Dosa ini tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah, zaman kita sekarang menjadi macam satu permainan. Membuka aib orang, menyebarkan aib orang di media sosial, komen lagi, pantang ada satu berita sensasi ceritakan tentang aib orang, kita jadi orang pertama jadi interest nak tahu, di komen lagi, di share lagi. Maka ini bahagian daripada perkara yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Perkara yang tidak ada urusan dengan kita, maka cuba ditinggalkan. Jangan kita ambil sikap semua benda yang berlaku di atas dunia ini, semua benda aku nak masuk campur. Tidak. Orang yang min husni islamil mar'i, di antara tanda bagusnya Islam yang dianuti oleh seseorang, dia akan tinggalkan apa yang tak ada kaitan dengan dirinya. Yang tak ada kaitan dengan dirinya ditinggalkan. Jadi ini yang Nabi kita ditunjukkan oleh Allah Ta'ala di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Orang yang suka melakukan fitnah, kadang orang ni dia tak sedar pun dia sedang mengumpat. Saya bukan mengumpat, tapi saya cerita benda betul. Benda betul tu mengumpat lah tu mungkin. Saya cerita benda yang betul ni, dia buat macam ni. Yang kamu cerita tu untuk apa faedahnya? Untuk apa faedahnya? Al-ghibah itu maksudnya apa? Mengumpat ini maksudnya apa? Mengumpat ini maksudnya ialah menyebutkan keburukan saudara kamu kepada orang lain yang mana kalau orang tu dengar dia tak suka. Mengumpat lah tu. Kalau dia sebutkan sesuatu yang orang tu tak buat, itu namanya fitnah. Kalau sebut sesuatu yang orang buat, lalu orang tadi kalau dengar dia tak suka, itu namanya mengumpat. Jadi ini sudah Allah Ta'ala tunjukkan pada malam Isra dan Mi'raj. Demikian beberapa perkara yang berlaku di dalam peristiwa tadi. Sampailah Nabi kita ke Masjidil Aqsa, lalu Nabi kita tinggalkan burak di situ, parking Nabi punya burak di situ. Sampai hari ini di Al-Aqsa ada satu masjid namanya Masjid Burak. Dan saya pernah sampai ke situ. Di dalam masjid itu ada satu dinding, dan di dinding itu ada satu ring. Di situlah baginda Rasulullah SAW parking burak, lalu naik ke langit bersama dengan Jibril. Tak lagi pakai burak. Kalau ikut logik akal, naik ke langit lagi jauh. Tapi yang ini ada kenderaannya, yang itu tak ada kenderaan. Kerana apa? Kerana ini perjalanan yang sudah ditentukan oleh Allah. Jumpa dengan Nabi Adam pada langit yang pertama, Allah nak berikan isyarat kepada Nabi. Ya Rasulullah, kenapa jumpa dengan Nabi Adam langit yang pertama? Kamu baca saja daripada Isra Mi'raj, perkara pertama sekali akan berlaku kepada kamu seperti apa berlaku kepada Nabi Adam. Apa yang berlaku kepada Nabi Adam? Dikeluarkan daripada tempat dia, daripada syurga. Jadi ya Rasulullah, kali ini standby. Allah berikan isyarat dengan perjumpaan-perjumpaan tadi. Sebenarnya kenapa daripada sekian banyak para nabi-nabi ini yang ditentukan pada setiap langit ada isyaratnya yang nak disampaikan. Nabi kita balik standby, akan berlaku kepada kamu seperti mana yang berlaku kepada Nabi Adam. Kamu akan dikeluarkan daripada Mekah ya Rasulullah. Kemudian kamu akan masuk semula ke Mekah seperti mana Nabi Adam akan masuk semula ke syurga nanti. Dan ketika jumpa dengan Nabi Adam, Nabi kita diperlihatkan satu kumpulan manusia yang ramai di sebelah kanan dan satu kumpulan manusia yang ramai di sebelah kiri. Ditanya, siapakah mereka? Kata Nabi Adam, ini adalah anak-anakku yang akan masuk syurga, yang ini yang akan masuk neraka. Yang ini sudah diperlihatkan kepada baginda Rasulullah SAW berapa ramai daripada kalangan umatnya yang akan masuk syurga, berapa ramai daripada kalangan umatnya yang akan masuk neraka. Allah sudah tunjukkan semua kepada Nabi. Bahkan ketika di dunia lagi, satu hari Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba Nabi menangis. Nabi tengok tangan kanan Nabi, Nabi senyum. Tengok tangan kiri, Nabi menangis. Habis selesai khutbah selepas solat, ditanya, ya Rasulullah, kenapa kamu menangis dan senyum tadi? Kata Nabi, tadi Jibril datang tunjukkan di tangan aku list ahli syurga, dan aku seronok bila melihat yang paling ramai yang akan masuk syurga adalah daripada kalangan umat. Dan ditunjukkan di list di sebelah kiri list ahli neraka, dan aku menangis kerana aku melihat yang ramai juga akan masuk neraka adalah daripada kalangan. Jadi sudah diperlihatkan kepada Nabi syurga dan neraka kita ni semua Nabi dah tahu dah. Tinggal lagi kita yang akan menuju ke jalannya yang ditetapkan, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikut kepada apa yang kita pilih, ikut kepada apa yang kita lakukan. Kemudian berjumpa dengan Nabi Musa, berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Ini semua punya sebab kerana masing-masing daripada para nabi ini berlaku peristiwa-peristiwa tertentu kepada mereka. Berjumpa dengan Nabi Yusuf, Allah nak berikan isyarat kepada Nabi, kamu juga akan berlaku kepada diri kamu macam mana berlaku kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, apa yang berlaku kepada beliau? Semua saudara adik-beradiknya berkumpul untuk membunuh Nabi Yusuf.
Nabi kita balik daripada Isra Mi'raj, tahun lepas tu juga ahli keluarga Nabi daripada orang-orang Quraisy berkumpul untuk membunuh Nabi SAW. Jadi perjumpaan dengan para Nabi dan para Rasul pada setiap langit, selain daripada ianya salah satu hiburan kepada Nabi, mereka semua menyambut kedatangan Nabi. Pada situ Allah Ta'ala letakkan isyarat kepada Nabi, setiap perjumpaan Nabi ini akan berlaku kepada Rasulullah SAW seperti mana Allah Ta'ala tetapkan kepada mereka. Kemudian Nabi kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini satu kurniaan yang teragung yang diberikan kepada Nabi. Balik lagi ke Al-Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram. Pagi besoknya tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, orang pertama yang Nabi jumpa Abu Jahal. Abu Jahal tanya, ya Muhammad, hari ini ada apa-apa benda sensasi yang kau nak cerita mengarut? Kata Nabi, ya, diceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Jahal tak percaya. Kata Abu Jahal, ya Muhammad, kalau aku panggil semua orang-orang Mekah depan kamu sekarang, kau nak cerita tak benda ni? Ya, aku akan cerita, dipanggil semua orang-orang Mekah. Nabi kita ceritakan. Lalu mereka tanya kepada Nabi macam mana Al-Aqsa dan sebagainya. Nabi kita bagi tahu Masjid Al-Aqsa sekian. Kemudian Nabi bagi tahu lagi antara bukti Nabi kita betul-betul berlaku Isra Mi'raj kepada Nabi. Kata Rasulullah kepada mereka, besok akan ada satu kumpulan orang-orang yang sedang balik daripada Masjid Al-Aqsa menuju ke Madinah, orang-orang Mekah dalam musafirnya. Mereka akan sampai sini sebelum terbenam matahari besok, kerana aku dapat melihat mereka ketika aku pulang semalam. Mereka dalam perjalanan ni, besok mereka akan sampai sebelum terbenam matahari. Jadi orang-orang kafir pun tunggu. Bila nak terbenam matahari, mereka semua pergi tunggu di pintu masuk Mekah. Sampai-sampai masuk ke pintu Mekah pun, orang-orang tu tak sampai pun. Matahari dah nak terbenam. Kalau matahari terbenam, kumpulan rombongan tadi tak sampai, bermaksud Rasulullah bohong. Jadi ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menahan matahari daripada terbenam. Sampailah mereka tiba, lalu mereka ceritakan apa yang berlaku di dalam perjalanan mereka seperti mana Rasulullah ceritakan. Tapi akhirnya orang-orang kafir pun tetap tidak percaya. Orang pertama yang percaya dengan apa yang disebutkan oleh Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warda, waktu diberikan nama As-Siddiq. Jadi peristiwa Isra Mi'raj bagi diri Nabi sebagai satu perkara istimewa, satu perjalanan untuk melihat kebesaran Allah. Tetapi bagi umat Rasulullah adalah satu perjalanan yang Allah tunjukkan kepada Nabi segala perkara yang menjadikan pengajaran kepada umat. Dan Nabi kita seolah-olah balik bagi tahu kepada kita, wahai umatku yang dikasihi, aku nampak depan mata kebesaran Allah, aku nampak depan mata syurga, aku nampak neraka, aku nampak alamul barzah, aku nampak alam ruh, aku nampak segala bentuk azab yang Allah Ta'ala akan mengazab kamu kalau melakukan sedemikian-demikian. Yakni Nabi sampaikan dengan apa yang Nabi nampak sendiri depan mata. Supaya apa? Supaya menjadi pengajaran kepada umat bahawa perkara-perkara inilah yang akan kita lalui satu hari nanti. Bila tiba masanya, kita akan berpindah ke alamul barzah, kita akan berpindah ke alamul arwah, kita akan berpindah ke alam akhirat, seperti mana yang dilihat disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa agung Isra dan Mi'raj. Hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan peristiwa ini menjadi sambutan, ini menjadi salah satu yang boleh memberikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan kedatangan peristiwa Isra Mi'raj yang kita raikan ini menjadi asbab supaya kita berada di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq. Allah Ta'ala berkati semua, berkati usaha dan juga tugas tuan-tuan puan semua. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati sekalian, telah dapat bersama-sama menghayati ceramah yang telah pun disampaikan oleh Al-Fadhil